सो आप प्रभु के वचन के सीख रहे हैं कि जो कोई इंसान प्रभु वाल मुड़ता है तो की होंगे। हालेलुया। और जो होंगे है वो आप तुहाडे सामने रख रहे हैं। पिता वालों की होंगे है, पुत्र वालों की होंगे और पवित्र आत्मा वालों की होंगे। सो ये अपने आप को करना है, चेक करना। मिसाल के तौर पर तुहानूं पहले मैं दस्सिया सीगा जी क्रिकेट मैच देखने की कोई शौकीन है या पहले समय किसी ने देखा होगा या कभी कितने अनजाने में देखा होगा तो तुम देखते हैं जो कोई आउट होंगे है जो कोई 6 रन मारता है या छक्का मारता है तो वो फिर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अंपायर जोड़ा ना तीसरे अंपायर को फिर कहता भी तुम मेरे नाल लो तो तीसरे अंपायर के कोल होंदा है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। उन्होंने फिर इशारा देना होंगे कंप्यूटर वाले उन्होंने फिर स्क्रीन पर दिखाना होंगे और जो स्क्रीन पर दिखाती तो उदों फिर बंदे ने किदा गेंद कराई आ, ठीक है, कितने ठप्पा पिया आ, कितने बैट पर बल्ली लगी आ गेंद और कैच चढ़ी आ तो किस प्रकार के नाल फिर वो बाउंड्री तो बाहर गई आ। उन्होंने की करते आ बिल्कुल जूम कर देंगे तो स्लो मोशन के कर देंगे। की करते भला जूम कर देंगे, बिल्कुल लागे ले आउंदी बॉल नूं भी सारे सिस्टम नूं और बिल्कुल स्लो मोशन कर रहे कितने किन्नी तेजी ना दौड़ रहे कितने बिल्कुल इधर इधर करके इस तरीके गेंदे भी कई बार किनिया गेंदा बन जाती छोटा छोटा करके, ठीक है। सो कहने मतलब उदों फिर दसदे आ भी बाउंड्री पार होने तो ठप्पा जो पिया आ वो बंदे ने कैच फड़ी या तो छुट गई ठप्पा अगे पिया किदा तो क्लीयर उत्थे वो हो जाता। हालेलुया। सो वो फिर तो की करते उस सीन नूं 3-4 बारी रिपीट कर करके दिखाते हैं गेंद अगे करके पीछे करके इदा ही है ना किसी ने देखा हो है ना। हालेलुया। चाहे वो विकेट आउट होया चाहे वो द्वारा अपनी बाउंड्री पार हुई है कुछ भी है वो सारा उस तरीके ना दिखा देंगे फिर वो क्लीयर हो जाता होया या कि नहीं होया। हालेलुया। सो इत्थे अपना जिहड़ा इस विषय नूं हुण सीखण दा मतलब है चाहे आप नवे हैं चाहे पुराने हैं सानू वो गल नूं समझ लेना है कि साडा नवां जन्म होया या कि नहीं होया। जिहड़ा नहीं होया उहदे कोल मौका है फिर दोबारा अपने आप को उस हालत विच रख सकदा जिहड़ी वचन कहता है ते जिहड़े नवे आ वो इस हालत नूं समझ सकते भाई अगर आ हालत साडे च आउगी फिर ही नवां जन्म होना है। क्योंकि बहुतियां नूं भुलेखा पिया है साडा नवां जन्म होया है पर करतूतां तो बिल्कुल नहीं लगदा कि इन्हां दा नवां जन्म होया है समस्या। इसलिए आप इस विषय को कर रहे हैं थोड़ा डीप जा रहे हैं। हालेलुया। ये 7-8 साल पहला असीं कोई विषय लै चुके हैं। हालेलुया। पर फिर भी समय समय के हिसाब के जो भी साढ़े लोगों के संपर्क होंगे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक के थ्रू भी तो वो असीं फिर चाहते हैं कि हर एक तक जो विषय चंगी तरह पहुँच जाए कोई अनजाने में मारिया ना जाए ना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कंडीशन आ कि असीं पाप दे विचों निकलना है कोई छोटी मोटी गल नहीं। जिहदा कब्जा इस संसार ते आ ना दुष्ट की शक्ति का अगर परमेश्वर तो दूसरे नंबर ते रखा जाए शक्ति तो केड़ी है भला वही है। हालेलुया। कहता मतलब परमेश्वर ने अपने दूसरे नंबर ते शक्ति केड़ी रखी है शैतान ही है। ये नहीं कि शैतान परमेश्वर तो बाहर है। हालेलुया। शैतान नूं भी पैदा करने वाला कौन है? कोई चीज परमेश्वर तो बगैर पैदा हुई हो सकती भी। हालेलुया। हालेलुया। पर वो गल्लां डीपियां गहरियां हो रहा वो अजे भी सानू समझाउण दी कोशिश करी समझाउणियां नहीं उन्होंने आपां छड्डीए पहला आ जिहड़ी गल नूं समझ लई। हालेलुया। ते वो जिहड़ी ताकत है ना वो अपने कोलों पूरा जोर लगाउण दा उन्होंने भी इजाजत है भी पूरा जोर लगाना है। जिहड़ा दिल तो आजाद मर्जी तो मेरा है ना उन्होंने तू जो मर्जी बिगाड़ ला वो मेरा ही रहना। हालेलुया। हालेलुया। ते जिहदे विच रत्ती भर भी रड़किया ते ओ तेरे द्वारा की आना है तेरे वाली थां ते ही आ जाना। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा भी नहीं चाहता कि शैतान दे रिड़कियों बगैर ही कोई बंदा उहदे कोल आ जाए क्योंकि शैतान यीशु मसीह दे कोल भी की है भला। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए साडे कोल भी होना है जांच हरेक दी उन्हें कर रही है। इसलिए शक्ति दे कोल
चो निकल के ਉਹਦੇ कब्जे चो आना आ, वो छोटी मोटी गल भी नहीं। और अज मजाक बनाया होया है, कोई बीमार चंगा हो जाता यसू मसीह नाम चो सोचता है कि मेरे पाप की हो गए, माफ हो गए। किसी का वीजा लग जाता तो सोचता मेरे पाप की हो गया, है ना, मेरा नवा जन्म हो गया। सो कोई कई गल्लां लैके अज घर च संतुष्ट होकर बह गए, साडा घर बन गया, यसू साडे नाल है ते बनया, साडे फलाना मसला हल हो गया, यसू नाल है ते बनया। हालेलुया। वो यसू नाल या बनया नहीं, वो यसू दा प्यार है ते बनया है। हालेलुया। प्यार खुदा जिदा कहता दुश्मन दे नाल भी करो, तो पापियां दे नाल भी की करदा भला, प्यार करदा। पाप दे नाल नहीं, इहदे नाल भला पापियां नाल प्यार करदा है। ते चाहुंदा है कि पापी पाप नूं की कर देन, छड्ड देण। हालेलुया। प्यार दे कारण ही ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਧਰਨ ਹੀ ਨਾ, ਚਾਲ ਚਲਨ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਵਰਗਾ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਪੈਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਦੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਜ਼ੂਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਅੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਆ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਰਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਜੇ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰੁਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੰਜਨ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਟਾਈਟ ਕਰੋ, ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਗਰੀਸ ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੂਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੂਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਕੂਲੈਂਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਭਲਾ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਸ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੂਲੈਂਟ ਭਰਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਤੇਲ, ਪਾਣੀ, ਇੰਜਨ ਆਇਲ, ਸਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਤਾਂ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਹਾਠੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਹਨਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਆਊਗਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕੱਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 60 ਵੱਜਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੇ, ਆ ਪਾਦਰੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਇੰਜਨ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜਣ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ? ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਨਮਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚ ਰੜਕ ਆ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਅੰਪਾਇਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਿਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਨ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਪ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਬਦਸੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਮੁਹਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਾਪੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਸਿਆਪਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਡਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਦੀ ਆ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਯਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਚਨ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ?
रिपीट कर दिए, हल्का टच दे दिए, समझ आ गया? ठीक है। सो मैं पढ़ देना था, परमेश्वर ही करता है ये काम। परमेश्वर सारे के अंदर नहीं करता, जिन्होंने चुनता है सिर्फ उन्होंने अंदर ही करता है ये काम करता है। परमेश्वर चुनता किवें है? चुनन के पिछे कुछ गहरा काम है, फिर ही चुनता है, नहीं तो परमेश्वर न्यायी नहीं पक्षपात करने वाला ठहरेगा। विशेष काम की है चुनने पिछे कि जिहदे अपने आजाद इच्छा विच रब नूं जानन दी भुख आ, उहनूं चुनदा है ना। मिसाल के तौर पर अब्राहम आप देख चुके जिहदे अपने मन में आजाद इच्छा है कि मैं रब नूं जानना चाहुंदा, उहदे ते अपने आप प्रगट करदा, उहनूं चुनदा आ। होर एवें किसी नूं चुनदा जिहड़ा अपनी मरी जाण डिया, अपनी तरक्कियां चाहुंदा, अपना ही नाम चाहुंदा आ, यसू दे विच आके भी, उहदी कलीसिया विच आके भी अपना चाहुंदा आ, इहदा मतलब चुनिया होया नहीं, चुनिया होया नहीं, सीधा हिसाब। आ जाओ रोमियो 8 अध्याय 29 ਤੋਂ 30 है। रोमियो 8 ਉਹਦੀ 29 ਤੋਂ 30 है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਨ। ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਨ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣ। ਹਾਂ, ਭਈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਪਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਪਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ? ਭਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆ। ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਆ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੀ ਭਲਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲਾਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪੱਲੇ ਪਈ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹਦੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਕੱਢਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੱਲੇ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਚੁਣੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੈਂਸਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਭਾਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਰੋਮੀਓ 8:29-30 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਠਹਿਰਾਇਆ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਆਦਰ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੀਆ ਜੰਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਲਾ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਦਾਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਇਦਾਂ ਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਿਕਲ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋ। ਬਣੋ ਵੀ, ਰਹੋ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਣਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਂਦੇ, ਆਂਸੂਆਂ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮਗਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਟਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾ। ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਾਂ।
है सो इदां लिबड़ जाती हालेलुया फिर तो की करना फिर ना मिट्टी पटाउणी है किसी कोलों ते ना किसी दी पटनी है ना कट्टा पाउणा है ते ना पाउणा है हालेलुया हालेलुया अज मैं अपने बबली मैडम का स्टेटस एक पाया सी बड़ा प्यारा मैनूं लगा देख रहे सी कहंदे भी कोई यानी कि कितना सीगा कोई मेरी पेट पिछे जो मर्जी कहता रहे पर सामने आके कहण दी हिम्मत पैंदी नहीं हालेलुया सो कहता मतलब है पेट पिछे तो बहुत कुछ कई कुछ करते हैं पर ये एक स्टेटस होर आप गल लागू करनी आ मेरी पेट पिछे कोई कहता है ना तो किते मैं तो नहीं किसी की पेट पिछे कुछ कहता इस गल का भी की रखना आप हालेलुया क्योंकि साडी पेट पिछे कोई कुछ कहता है तो साडे मूँह ते कहण दा कई बार हिम्मत नहीं पैंदी लगदा आ वो पेट पिछे कहण जोगा ही आ हालेलुया किते ओही हालत मेरे वाली तो नहीं इस हालत में भी आप की करना है याद हालेलुया सो ना मिट्टी पटनी ते ना पटाउणी हालेलुया हालेलुया सो आ जाओ आजाद मर्जी दी परमेश्वर की करना भला आदर करता है सो असी भी एक दूसरे की आजाद मर्जी ते किसी दे प्रेशर ना पाई हालेलुया किसी की भी आजाद मर्जी ते प्रेशर ना पाइए अपना जीवन उन्होंने दिखाइए बदलिया होया ओदा मन भी करे मम्मी बदलना है हालेलुया यानी कि मैं अपना जीवन इदा का बनावा मेरे वाल देख के दूसरे को अपना पाप याद आ जाए हालेलुया इदा का जीवन बना लो अगले ने अपना पाप अपनी गलती मैनू देखते याद आ जाए जे मेरे च रब की बाणी है रब का दस्तावेज़नामा भरिया पिया जे मैं जिंदी चिट्ठी ओदी बनया पिया आ तो मेरे जीवन पढ़ के उन्होंने की आना है अपना पाप याद आना इन्ना बहुत है उन्होंने अपना पाप याद आ जाए पाप याद आने तो बाद अपने आप को हाठा रखता है या अपने पाप को छड़ दिंदा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਅੱਧ ਕੱਚੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਬਣਾ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਤ ਅੜਾਈਏ ਇਹ ਪਾਪ ਆ देखिए भला कभी भी किसी भी प्रकार से चाहे बच्चे या कोई भी आ उसकी आजाद मर्जी ते भी उन्होंने व्यवस्था दसो भाई आ व्यवस्था आ अनुशासन आ ये अपने आप को की करना है ढालना है तो जो असं कहने अपने आप को की करना है जो मैं कहना तो मेरे जीवन च की करना चाहिए मैं अपने बच्चों कहना मेरे बच्चों मेरे जीवन च की करना है वो दिसना है हालेलुया सो पता लास्ट रात सारे पास्टर की क्लास लै रहे सो कहते कुछ कंडीशनों की एक लिस्ट मैं तुहानू देना चाहना जिहड़ा इनू फॉलो करूगा वो साडे नाल रह सकदा संगति विच सेवक हालेलुया जो इस महीने से उसदी इंतजार दे विच तुसीं भी प्रार्थना करो क्योंकि जो लोग लागू करनगे वो असीं कलीसिया ते भी लागू करांगे हालेलुया हालेलुया फिर उन्हां कंडीशनां दे विच जिहड़ा रह सकूगा वो इस संगत च रह सकूगा बाकी आशीषां बरकतां वाली कलीसियां बहुत है आबादी बहुत है जिथे मर्जी जो मर्जी करवाए चलो हालेलुया पर जिन्हें तेन छिल देना आ जिन्हें तेन चीर के तेरे अंदर ही मैल कढ़ देनी आ वो कलीसियां जादियां हालेलुया हालेलुया सो आज आजाद मर्जी की कदर करदा उसकी आजाद मर्जी विच दखल नहीं दिंदा की करदा परमेश्वर दखल नहीं दिंदा रोमियो 1:18 तो 23 पढ़ के फिर प्रार्थना करता रोमियो 1:18 तो 23 ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ हाँ आज प्रोग्राम की चल रहा है सच तो पता लग गया पर ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਬ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗੀ प्रेम सब कुछ सह लूगा ते सच्चाई की करूगी देखो किन्नियां चीजां अपने को प्रभु ने रख दित्तियां पर बहुते की करते हैं इनू लैके की कर रहे हैं दबाई जा रहे सो सानू तुहाडे विचों असीं जदों कलीसिया विच असीं सच दस रहे हैं ते जिहड़ा सच नूं दबाउण लिया आ
ਹਨਾ ਦਬਾਉਣ ਡਿਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਰੇਦਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧੂੜ ਕੱਟਾ, ਇੰਨੀ ਡਸਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਚਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਡਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਦੱਬੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਯੋਸੀਆ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਲੱਭ ਗਈ? ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲੱਭ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਧੂੜ ਘੱਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਘੱਟੇ ਸਮੇਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟਾ ਹਟਾਉਣਾ, ਧੂੜ ਹਟਾਉਣੀ, ਕਚਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਹਟਾਉਣਾ ਆ। ਕਚਰਾ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਵਿਵਸਥਾ? ਦਿਲ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇ ਝਾੜੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਸੋ ਖਬਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਾਕਿਆ ਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਾਕ ਸਾਹ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।